جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں احتساب کی جو حالت ہے وہ اگر عدالتوں میں کیمرے لگ سکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک میں احتساب کیا ہے اور کیا تماشا لگائے ہوا ہے نیب نے اس ملک کے اندر۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یا آپ اس نیب کو رکھ سکتے ہیں یا آپ ملک چلا سکتے ہیں۔ ملک میں حکومت کی نیت کیا ہے اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ آج 2.5 مہینے ہونے لگے ہیں، چیئرمین نیب کی مدت ختم ہو چکی ہے، چیئرمین نیب ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے اور مشاورت کا عمل یہ ہے کہ ابھی ایک خط صدر صاحب کی طرف سے آیا ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگیں گے کہ یہ مشاورت کا عمل مکمل ہو، اور اس میں مکمل بدنیتی یہ نظر آتی ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ مشاورت کا عمل مکمل ہو ہی نہ، اور یہی چیئرمین جو ہے جو ان کے قبضے میں ہے، جو ڈیلی ویجز پر ہے اور جس کو وہ کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں، وہ یہی نوکری کرتا رہے۔ اور جو بھرتیاں ڈی جیز کی جا رہی ہیں جو مکمل طور پہ غیر قانونی ہے، وہ عمل بھی جاری ہے۔ یعنی ایک تو نیب کا چیئرمین وہ ہے جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، جس میں کوئی اخلاقی قدریں ہوتی تو 6 اکتوبر کو نوکری مکمل ہو گئی، چھوڑ کے گھر چلا جاتا، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کرسیاں چھوڑنے کا روایت نہیں ہے۔ ملک کے اندر آپ حالات کیا ہیں، ہر روز ایک نیا تماشا لگتا ہے۔ ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر جو پارلیمان کا وقار ہوتا ہے، پارلیمان کو غیر جانبدار طریقے سے چلاتا ہے، جس کی جو جمہوری قدروں کا علم بردار ہوتا ہے، وہ بلدیاتی انتخاب میں حصہ لینے والوں میں پیسے بانٹ رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج ملک کی، کھلم کھلا، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک میں جمہوریت ہوتی تو آج استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا، لیکن ایسی بھی روایت ملک میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ کرسیوں سے چمٹنے کی روایت ہے، چھوڑنے کی روایت نہیں ہے۔ مہنگائی کا حالت آپ خود دیکھ لیں، 4.5 روپیہ بجلی یکمشت بڑھائی گئی۔ ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام پس رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ امریکہ میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت 2% بڑھی ہے، پاکستان میں 17% بڑھی ہے۔ وہاں کا جو فی کا آمدنی ہے $20,000 سے اوپر ہے، پاکستان میں $2,000 سے کم ہے۔ جن حکمرانوں کی حالت یہ ہو کہ اپنے ملک کے عوام کی پرواہ بھی نہ کریں، ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ ان کے اقتدار میں نہ ان لوگوں کو آنے کا حق تھا، نہ آج رہنے کا حق ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا، ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی۔ یہ حکومت بیساکھیوں پر ہے، یہ بیساکھیاں اب ہٹانے کی ضرورت ہے، جمہوریت کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سکینڈل پہ سکینڈل ہے، چیئرمین نیب بھی خاموش بیٹھا ہے، عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں۔ ایسی باتیں ملک میں سامنے آئی ہیں، سابقہ چیف جسٹس کی باتیں، براڈ شیٹ کی باتیں، ایک سکینڈل ہے جس پر آج تک وہی اعلیٰ عدالتیں جو ایک اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ دیا کرتی تھی، آج خاموش بیٹھی ہیں۔ کیا یہ انصاف کا نظام ہے؟ کیا یہ دورہ انصاف نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے عدلیہ کو کہ عوام کا اعتماد بحال کریں۔ جس ملک میں عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ جائے وہ نظام نہیں چلتا۔ آج ہم سب کی رہنما فکریہ ہے۔ جناب
भाई साहब ये बताएं कि साबिक स्पीकर अयाज सादिक लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए गए हैं, क्या नून लीग कोई अहम फैसला करने जा रही है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक में बात तो नहीं लगी जा रही? अयाज शरीफ साहब अयाज सादिक साहब लंदन गए, मुझे इसका इल्म नहीं है। तहरीक में बात ला रहे गए होंगे, तहरीक एतमाद भी आ सकती है। मैंने पहले कहा है तहरीक अदम एतमाद वहाँ पर आती है जहाँ निज़ाम जमहूरी इक़्तिदार और आइन के मुताबिक हो। हमारा मुल्क का निज़ाम नहीं है, तो जिस दिन ये बैसाखियाँ हटेंगी सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब क्या कहेंगे, एक तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून के दौर के हुकूमत में जो शुरू की गई तो उनकी तफ्सीयाँ चेंज करके उसका कागज, दूसरी तरफ कल फवाद चौधरी साहब ने शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब को कहा कि उन्होंने पंजाब में सबसे ज़्यादा जाली पुलिस मुकाबले करवाए, लोगों को करवाए, उसके बारे में जी, जो आदमी खुद काम ना करे उसकी यही तरीका होता है कि दूसरों के कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। तो मेरी इन हुकूमत के वज़रा से खुला चैलेंज है कि सिर्फ एक काम अपनी हुकूमत का बता दें, एक, मैं दूसरा नहीं कहता हूँ। 18 वज़ीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है। ज़रा ये बता दें तनख्वाह कितनी लेते हैं, इनके अखराजात क्या हैं, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। मेरी इन तमाम से गुजारिश है कि 18 इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि 3.5 साल में एक काम उन्होंने कौन सा शुरू किया हो। मुकम्मल करना तो दूर की बात है, शुरू किया हो अवाम की फलाह व बहबूद का। तो बाकी पुलिस मुकाबले हुए हैं, अदालतें आपके पास हैं, रिकॉर्ड आपके पास है, सो बिस्मिल्लाह। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है जी, स्टेट बैंक कोई मॉनिटरी पॉलिसी लाने जा रही है, इसका ऐलान क्या कहेंगे? स्टेट बैंक आज आज़ाद है ना, उसका हुकूमत कुछ कर सकती है, जो वो करेगा आपको भुगतना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? स्टॉक मार्केट डूब गया है। आज मुल्क में 3.5 साल के बाद स्टॉक मार्केट उसी जगह पर है जहां पर 31 मई 2018 को था, और डॉलर जो है वो 75% बढ़ चुका है। यानी आपकी कैपिटलाइजेशन जो है स्टॉक मार्केट पे वो आज आधी रह गई है। ये हालत है आज मुल्क की कि सरमायाकारी जिन लोगों ने की थी उनकी सरमायाकारी आधी हो गई है, उनकी रकम डूब गई है। क्या कहेंगे, एक तरफ तो डेली विजिट चेयरमैन नैब जो है काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हुकूमत राब्ता करती है नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए करने के लिए, तो क्या दरवाजे ओपन है या कोई बातचीत? हुकूमत ने तो माशाल्लाह ऑर्डिनेंस करके निज़ाम बदल दिया है चेयरमैन नैब की तैनाती का। अब उसमें सदर साहब मुलव्वस हैं। सदर साहब दंदान साजी में मसरूफ़ थे, उनको वक्त मिला वहाँ से ऑर्डिनेंस साइन करने में मसरूफ़ थे। जब वक्त मिला तो उन्होंने एक ख़त लिख दिया है, उस ख़त का जवाब चला जाएगा अपोजिशन की तरफ से। मुशावरती इजलास आज भी है और उम्मीद है कि कुछ नेक नीयती से पहला काम अगर इस मुल्क में हो जाए, क्योंकि अभी तो हर अमल बदनीयती पर ही मबनी है। अब 2-3 दिन के बाद वज़ीर आज़म साहब स्कर्दू भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं, जहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो मंसूबा था स्कर्दू गिलगित रोड और नया एयरपोर्ट, उसका भी इफ्तिताह करेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। ठीक है जी। God bless you, sir. Thank you very एक शॉट दे दो। बात रह गई है जो यहाँ नहीं हुई। पानी होगी ये बचा लेना, गिरना चाहिए। सारे ऐसे उठा चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट।
भी यही चाहिए।